Good morning, student. This is geography class. Already we have taken two part, third part. The Purvanjal Hills. Now we are going to see what is Purvanjal Hills. What is there? Listen. These are the eastern branch of Himalayas. These are the eastern branch. Okay, yeah. It extended in the northeastern states of India. Most of these hills are located along the border of India and Myanmar, while others are inside India. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த இமயமலையின் கிழக்கிலிருந்து வடக்கு மாநிலங்களில் பரவியுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது பெரும்பாலான குன்றுகள், அதாவது மியான்மர் மற்றும் இந்தியா எல்லைக்கு இடையே காணப்படுது. மற்ற மலைகளை விட இந்தியாவின் உட்பகுதிகளில் பரவியுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டாப்லா ஹில்ஸ், அபோர் ஹில்ஸ். What are the hills name? You have to note it this name. Tapla Hills, Abor Hills, Mismi Hills, Patkai Bomb Hills, Naga Hills, Manipur Hills, Mizo Hills, Tripura Hills, Mikir Hills, Karo Hills, Kasi Hills and Jaintia Hills are the hills which are collectively known as Purvanjal Hills. இது எல்லாமே இந்த பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ். ஹிமாலயாஸ் blocks southwest monsoon winds and causes heavy rainfall to North India. அதாவது தென்மேற்கு பருவக்காற்றை தடுத்து வட இந்தியா பகுதிக்கு கனமழையை இது கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இட் ஃபார்ம்ஸ் ஏ நேச்சுரல் பேரியர் டு த சப்கான்டினென்ட். அதாவது துணை கண்டத்திற்கு இயற்கை அரணாக அமைந்துள்ளது இந்த இந்தியாவில், இந்த சப்கான்டினென்ட்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் த சோர்ஸ் ஃபார் மெனி பெர்னியல் ரிவர்ஸ் லைக் இண்டஸ், கங்காஸ், பிரம்மபுத்திராஸ் எக்ஸெட்ரா. பெர்னியல்னா வற்றாத நதிகளின் பிறப்பிடமாக இந்த பூர்வாஞ்சல் மலைப்பகுதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த நார்தர்ன் மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் த paradise of tourists to do its natural beauty. இயற்கை அழகின் காரணமாக வடக்கு மலைகள் சுற்றுலா தலமாக, அதாவது பயணிகள் சொர்க்கமாக, அதாவது நல்லா மகிழ்ச்சியாக திகழ்கின்றது இந்த இடம் டூரிஸ்ட் வர்றவங்க. மெனி ஹில் ஸ்டேஷன் அண்ட் பில்கிரிம்ஸ்னா புனித ஸ்தலம், பில்கிரிம்ஸ் சென்டர்ஸ் லைக் அமர்நாத், கேதார்நாத், பத்ரிநாத் அண்ட் வைஷ்ணவி தேவி temples are situated here. முக்கியமான புனித ஸ்தலங்கள் அங்கே இருக்கு. It provides raw materials for many forest-based industries. It prevents the cold winds blowing from the Central Asia and protect India from severe cold. Okay, appa? Next பாருங்க. Himalayas are renowned for the rich biodiversity. It means different types of living organisms survived here. பலதரப்பட்ட உயிரினங்கள் இங்கே இருக்குது, வாழுது. longitudinal divisions of Himalayas. இங்கே இருக்கக்கூடிய longitudinal division என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The Kashmir, Punjab, Himachal Himalayas located between the rivers of Indus and Satluj. The
Kumain Himalayas located between the rivers of Satluj and Kali. The central Nepal Himalayas located between the rivers of Kali and Dista. The Assam Eastern Himalayas located between rivers of Dista and Dihang. These all are important places. Please student underline this and study more. Again and again you have to study these verses. Next, the Great Northern Plains. The fertile land extending across 7 North Indian states form the Great Northern Plains. என்ன சொல்றாங்க, வளமான சமவெளிகள் வட இந்தியாவில் 7 மாநிலங்களின் வடக்கு மலைகளின் தென்புறம் பறந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Yeah. Next, these extensive plains lies to the south of the northern mountains. This plains is one of the most extensive stretches of the alluvium in the world and is deposited by the rivers Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. என்ன சொல்றாங்கன்னா, சிந்து, கங்கை, பிரம்மபுத்திரா அதனுடைய துணை ஆறுகளில் உருவாக்கப்பட்ட வண்டல் மண் படிவுகளை கொண்ட உலகிலேயே பலமான சமவெளியாகும் இந்த சமவெளி அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட், the length of the plain is about 2400 km and the with varies from 240 to 320 kilometers. Its width increases from east to west. Okay, yeah. Next, it covers an areas of over 7 lakhs square kilometer. The Great Plains of India is remarkably a homogeneous surface with an imperceptible slope. They are formed mostly by the depositional process of the Himalayan and Vindhyan rivers. Again I will say, they are formed mostly by the depositional process of the Himalayan and Vindhyan rivers. Okay அம்மா, அது எங்கே ஃபார்ம் ஆகி படியுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இந்தியா மேலே போய் படியுதுன்னு சொல்கிறாங்க. These rivers deposit enormous quantity of sediments deposited along the foothills and flood plains. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, விந்தியா மலைகளில் உள்ள ஆறுகளின் படிதலின் செயல்முறைகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மலையடி சமவெளிகளில் வெள்ள சமவெளிகள் அதிகமான வண்டல் படிவுகளை படிய வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதிகமான வண்டல் படிவுகளை படிய வைக்கிறது. The important characteristic features of sediment deposition in the plains areas as follows. Listen, the first வந்து the Pabbar plains. What are the plains கேட்டால் you have to note it this. What? There are 4, 5. Yeah, first one the Pabbar plains. This plain is made up of gravels and unassettled sediments
deposited by the Himalayan rivers. The porosity of this plain is so high that most of the small streams flow over this region disappears. Okay amma? At the next பாருங்களேன். It lies, இது எங்கே இருக்கு? It lies to the south of the Shivalik from சிவாலிக்ல வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட், அதாவது ஜம்முல இருந்து அசாம் வர, ஜம்மு டிவிஷன் டு அசாம் வர இருக்கு. இட்ஸ் வித் வேரியஸ் ஃப்ரம் 8 to 15 கிலோமீட்டர், அதனுடைய கிலோமீட்டர் அந்த அளவில் இருக்குது இச்சமவெளி. ஓகேயா? இட் இஸ் வைடர் இன் த வெஸ்டர்ன் பிளைன்ஸ் ஜம்மு டிவிஷன். ஓகேயா? அது வந்து ஜம்மு டிவிஷனில் இருக்குது. தென் இந்த ஈஸ்டில் வந்து அசாம் சைடு இருக்குது. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. திஸ் பிளைன் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் கல்டிவேஷன். ஒன்லி பிக் ட்ரீஸ் வித் லார்ஜ் ரூட்ஸ் த்ரீவ் இன் திஸ் ரீஜியன். அதாவது இதில் வந்து கல்டிவேட் பண்ண முடியாது, ஆனால் பெரிய பெரிய மரங்கள் வந்து இங்கே, வேறுள்ள மரங்கள் வந்து இங்கே இருக்குது. இந்த பகுதியில் அதிகமான மரங்கள் இருக்குது. அடுத்து இந்த தராய் ட்ராக்ஸ், அதாவது தராய் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் த ஜோன் ஆஃப் எக்ஸசிவ் டேம்னஸ், திக் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ரிச் வைல்ட் லைஃப். திஸ் ட்ராக் lies to the south of Babar Plains. Again I will read. It is a zone of excessive dampness, thick forest and rich wildlife. This tract lies to the south of Babar Plains. The width of this belt is 15 to 30 kilometer அளவுல இருக்கு. The Tarai is wider in the eastern part of the Great Plains, especially in Brahmaputra Valley, to do heavy rainfall. In many states, நிறைய ஸ்டேட்ஸில் the Tarai forests have been cleared for cultivation. இன்னும் மொத்தத்துக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தராய் மண்டலம் அதிகமாக ஈரப்பதத்தை கொண்ட பகுதியாக இருப்பதனால அங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்களாம், காடுகள் வளர்ப்பதற்கு, பல்வேறு விதமான வன விலங்குகள் வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக அந்த பகுதி இருக்குது. அடுத்து இந்த பங்கார் பிளைன்ஸ். பங்கார் represent the upland alluvial tracts of the Great Plains of India, formed by the older alluvium சொல்றாங்க. older alluvium அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, பெரும் சமவெளியில் காணப்படும் பங்கார் என்பது வந்து ஒரு மேட்டு பகுதியில் இருக்கிற நிலம் இருக்கு இல்லையா, அதை மேட்டு நில வண்டல் படிவுகளை கொண்ட நில தோற்றம் தான் இந்த பங்கார் பிளெயின். அப்போ வாட் இஸ் பங்கார்னா நீங்கள் இந்த ஆன்சர் எழுதலாம். என்ன ஆன்சர்? பங்கார் represent the upland alluvial tract of the Great Plains of India. You can write this, underline also this one. The Pangar land lies above the flood limits of the rivers. This soil is dark in color, rich in humus content, well trained and useful for agriculture. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படாத அளவுக்கு உயர்நிலை பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன. இது வந்து கருமை நிறத்துடன் வளமான இலை மக்குகளை கொண்டு நல்ல வடிகால்கள் வசதி உடையதாக இருக்குது. அதனால விவசாயத்திற்கு ஏற்ற பகுதியாக இந்த பகுதி அமைந்திருக்குதுன்னு சொல்றாங்க.
The new alluvium tracts along the courses of the rivers are known as the காதர். காதர் அப்படின்னா wetlands. காதர் என்ன, அதற்கு இன்னொரு another name wetlands. The Khadar tracts are enriched by fresh deposits of silt every year during rainy season. இது மழை சீசனில் ஒவ்வொரு வருடமும் மழை சீசனில் புதிய வண்டல் படிவுகளை கொண்டு வருது. ஓகேயா? The Khadar land consists of sand, silt, clay and mud. It is highly fertile soil. At the delta plains, the deltaic plain is an extension of the Khadar land. Okay, it covers about 1.9 lakhs square kilometer. 1.9 lakhs square kilometer in the lower reaches of the Ganga river. It is an area of deposition as the river flows in this tract sluggishly அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது படிய வைக்கின்றன. எப்படி படிய வைக்குது? இப்பகுதியில் வந்து ஆறுகளின் வேகம் குறைவாக இருப்பதால் படிவுகள் வந்து படிய வைக்கின்றன. ஃப்ளோ இன் திஸ் ட்ராக்ஸ், அதாவது ஸ்ட்ரகிஸ்லி. த டெல்டா பிளைன் கன்சிஸ்ட் மெயின்லி ஆஃப் ஓல்டு மட், நியூ மட் அண்ட் மார்ஷ். இன் த டெல்டா ரீஜியன் த அப்லாண்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் காஸ், while the marshy areas are called pills அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது இது புதிய வண்டல் படிவு, பழைய வண்டல் படிவு, சதுப்பு நிலங்களை கொண்ட ஒரு பகுதியாகும் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து வந்து பெனிசுலா பிளாட்டியூ. வாட் இஸ் பெனிசுலா பிளாட்டியூ? வாட் இஸ் பெனிசுலா பிளாட்டியூனா, the plateau region lies to the south of the Great Northern Plains. This is the largest physical division of our country. It covers an area of about 60 lakhs square kilometer, about half of the total area of the country. Okay, yeah. It is an old rocky plateau region. இது வந்து ஒரு பழமை, அதாவது தொன்மையான பாறையாகவும் சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? அந்த பாறை வந்து பழமையான தொன்மை வாய்ந்த ராக்காகவும் சொல்கிறாங்க. The topography consists of a series of plateau and hill ranges interspersed with river valleys. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பல குன்றுகளையும் பல்வேறு பீட பூமிகளையும் பள்ளத்தாக்குகளையும் பிளவுபட்டு காணப்படுது இந்த வேலி. ஆரவல்லி ஹில்ஸ் மார்க் த நார்த் வெஸ்டர்ன் பவுண்டரி ஆஃப் த பிளாட்டியூ ரீஜியன். இது வந்து வடமேற்கு ஆரவல்லி மலைத்தொடர் மற்றும் வடகிழக்கு பகுதிகளிலிருந்து வரக்கூடியது. என்னன்னு பாருங்க, பண்டல்கான், கைமூர், ராஜ்மஹால், இந்த போன்ற குன்றுகளை மேற்கு தொடர்ச்சி, கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளை உள்ளடக்கி அதன் எல்லை பகுதியில் அமைந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. நான் ரீட் பண்றேன். இட்ஸ் நார்தர்ன் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் பவுண்டரிஸ் ஆர் மார்க்ட் பை த பண்டல்கான், அப்லாண்ட், Kaimur and Rajmahal hills. The western gates and the eastern gates mark the western and eastern boundaries respectively. Okay, appa. The altitude of a large portion of the plateau is more than 600 meters from
means sea level. Okay appa, the peak of Anaimudi is the highest point in the plateau. இந்த plateauல வந்து ஆனைமுடி highest pointல இருக்கு. The peak of Anaimudi is the highest point in the plateau. Its height வந்து height is 2695 meter and is located in Anaimalai. Okay, yeah. The general slopes of this plateau is towards east is a part of the Gondwana land mass. அதாவது இது very ancient one. The Gondwana land mass வந்து ancient one. Due to the old age, the rivers in this region attained their base level and developed broad and shallow valleys. இது மொத்தமாக எப்படி சொல்லலாம்னா, இந்த கோண்ட்வானா நிலப்பகுதியில் வந்து ஒரு பகுதியாகும். அந்த இதில் வந்து ஒரு பகுதி, இது வந்து மூப்பு நிலை காரணமாக ஆறுகள் அகலமான ஆழமற்ற பள்ளத்தாக்குகளை உருவாக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேப்பா. The river Narmada divides the plateau region of India broadly into two parts. The region lying to the north of the Narmada is called the Central Highlands and the region lying to the south of Narmada is called the Deccan Plateau. அதாவது நார்த்தில் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க, சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட். ஓகே, நர்மதா வந்து சென்ட்ரல் ஹைலேண்டுங்கிறாங்க. சவுத்தில் வந்து நர்மதா எப்படி சொல்கிறாங்க, they called Deccan Plateau அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க. ஆல் த மேஜர் ரிவர்ஸ், அதாவது என்னென்ன ரிவர்னா மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவேரி எக்ஸெட்ரா இந்த நதிகளை லைங் டு த சவுத் ஆஃப் த விந்தியாஸ் flow eastward and fall into the Bay of Bengal. Narmada and Tapti are the two rivers situated to the south of the Vindhyas flow westward. நர்மதாவும் தப்தியும் எங்கே, அந்த ரிவர் எங்கே சிட்டுவேட் பண்ணியிருக்கு, விந்தியா சவுத்து வெஸ்ட்வார்டில் அமைஞ்சிருக்கு. சவுத்து வெஸ்ட்வார்டில் அமைஞ்சிருக்குது. their movement towards west into the present of Rift Valley in the region. Okay, next, the Great Plateau on the basis of deposition of sediments by various rivers and topographical characteristics. The northern plains of India is divided into the following four major regions. Here is this region இருக்கு, டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராஜஸ்தான். The Rajasthan Plains, it is located to the west of Aravalli Range. இது எங்கே அமைஞ்சிருக்கு, ஆரவல்லி ரேஞ்சில் அமைஞ்சிருக்கு. It covers an area of about 1,75,000 square kilometers. Okay, yeah. Rajasthan plain is formed by the deposition of the river Luni and the Langa vanished rivers. அந்த ராஜஸ்தான்லயும் அந்த ரிவர் வந்து படி இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு, லூனி அண்டு லாங் வெனிஸ்ட் ரிவர் இருக்கு. வெனிஸ்ட் ரிவர். அடுத்து வந்து Saraswati, there are several salt lakes in Rajasthan. The Sampa salt lakes also there. அப்போ சரஸ்வதி ரிவரில் வந்து சால்ட் லேக்ஸ் எங்கே இருக்குது, ராஜஸ்தானில் இருக்குது. அதே இது சம்பார் சால்ட் லேக் ஆல்சோ தேர். அந்த சம்பார் சால்ட் லேக் அனதர் நேம் என்னன்னா புஷ்கார் லேக் அப்படி சொல்கிறாங்க. அது எங்கே இருக்குன்னா அந்த சம்பார் சால்ட் லேக் நீ பக்கத்தில் இருக்குது. ஜெய்ப்பூர் இஸ் த ப்ராமினன்ட் ஒன். பஞ்சாப் ஹரியானா plains
It lies to the northeast of the Great Indian Desert. இந்த ஹரியானா பிளைனில் வந்து the northeast of the Great Indian Desert, this plain is found over an area of about 1.75 lakhs square kilometer. Square kilometer. The Punjab, Haryana plains are formed by the deposition of the rivers Satluj, Beas and Ravi. These plains acts as water divide the two major watershed. Its divides are Yamuna, Satluj and Ganga Yamuna. Ganga plains, next one, Ganga plain. It extends from the Yamuna river in the west to Bangladesh in the east. The total area covered by this plain is about 370 by square kilometer. River Ganga and its tributary such as Kakra, Kadak, Kosi, Yamuna, Sampal, Betwa, etc. constitute this plain by their sediment and make. The Brahmaputra plains, it is located mainly in the state of Assam. It is a low-level plains located in the eastern part of the Great Plains of India and is formed by the deposits of river Brahmaputra. It covers an area of about 56,275 square kilometer. These plains create alluvial fans and marshy tracts. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரம்மபுத்திரா சமவெளியின் பெரும் பகுதி அசாமில் அமைந்துள்ளது. இந்த ஆற்றில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தாழ் நில சமவெளியாக வட பெரும் சமவெளியாக கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேப்பா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹோம்ஒர்க் வந்து என்ன படிக்கிறீங்கன்னா, இந்த லெசனை ரீட் பண்ணுங்க. தரவா இந்த லெசனை ஒன் வேர்டு இதிலிருந்து நிறையா கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. யூ ஹாவ் டு ரீட் அகைன் அண்ட் அகைன். தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் லெவல், செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல் முடிச்சாச்சு. டுடே we are going to start fourth level. The point வந்து Central Highlands. Okay, what is Central Highlands? The Central Highlands extend between the rivers Narmada and the northern Great Plains. What is Central Highland? அப்படின்னா, the Central Highlands extend between the river Narmada and the northern Great Plains. ஓகேயா? என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நர்மதா ஆற்றிற்கும் வட பெரும் சமவெளிக்கும் இடையே அமைந்துள்ளதான் இந்த சென்ட்ரல் ஹைலாண்ட்ஸ். ஓகேயா? The Aravallis form the west and northwestern edge of the Central Highlands. Second point, the Aravallis form the west and northwestern edge of the Central Highlands. Okay, yeah. These hills extend from Gujarat through Rajasthan to Delhi
in the northwesterly directions for a distance of about 700 kilometers. The height of these hills is about 1500 meters in southwest, while near Delhi the height is hardly 400 meters. Okay, appa, do you understand? Kurshigar with 1722 meters is the highest peak of this range. எவ்வளோ இதில் இருக்குது 1722 மீட்டரில் அதோடைய ஹைட்டு, இந்த பீக்குடைய ஹைட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரேஞ்ச். The western part of the central highland is known as the Malwa Plateau. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மேற்கு பகுதியில் உள்ள மத்திய உயர் நிலங்கள், அதாவது மால்வா பீடபூமி எனப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா. மால்வா எதை மால்வா பீடபூமி சொல்கிறாங்கன்னா, மேற்கு பகுதியில் உள்ள மத்தியில் இருக்கக்கூடிய உயர் நிலங்களை தான் சொல்கிறாங்க. அதான் இந்த வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் ஹைலாண்ட் இஸ் the western part of the central highland is known as Malwa Plateau. It lies to the southeast of Aravalli and to the north of Vindhyachal Range. It lies to the southeast, okay, of Aravalli and to the north of Vindhyachal Range அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். The rivers Chambal, Betwa and Ken train the Malwa Plateau before they join the rivers Yamuna. இது எல்லாமே வந்து எங்கே ஜாயின் ஆகுது? யமுனாவில். ஓகேயா? The part of the central highland which extends to the east of Malwa Plateau is known as Bundelkhand and its further extension is known as பங்கல்கான்ங்கிறாங்க. இந்த பண்டல்கான் இப்போ இது பண்ணி என்ன எப்படி இதாக வருதான் பங்கல்கான்னா, மால்வா பீடபூமியின் கிழக்கு தொடர் பகுதியில் இந்த பண்டல்காண்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதன் தொடர்ச்சியை பாகல்காண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பண்டல்காண்டுடைய தொடர்ச்சி தான், அது விரிவாக்கம் தான் பாகல்காண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. The eastern part of the central highlands which lies in the northeastern part of the Indian plateau is known as Chota Nagpur. எதை சோட்டா நாக்பூருங்கிறாங்க? அதாவது நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டை சோட்டா நாக், அதோடைய பேர் வந்து அந்த நேம் வந்து சோட்டா நாக்பூர் அப்படிங்கிறாங்க. சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூ எதைனா அந்த உயர் நிலங்களின் வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அமைந்துள்ளது, அந்த இடத்துல சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூங்கிறாங்க. இட் கவர்ஸ் மச் ஆஃப் ஜார்க்கண்ட், adjacent part of Odisha, West Bengal, Bihar and Chhattisgarh. இதெல்லாம் அந்த இதில் கவர் ஆகிருக்கு. This region is very rich in mineral resources, particularly iron, ore and coal. What is the meaning of ore? ஓர்னா தாது பொருள்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அயன்னாலும் அதில் சேர்ந்ததான் கோல், ஓர், இது எல்லாமே இந்த ரீஜியனில் வந்து கிடைக்குது, இந்த ஜார்க்கண்ட் இதில் வந்து. நெக்ஸ்ட்டு Deccan Plateau. What is Deccan Plateau? This physiographic division is the largest part of the plateau region of India. This physiographic division is the largest part of the plateau region of India. The shape of this plateau is roughly triangular. The shape என்னவா? triangularங்கிறாங்க. இந்த plateau shape வந்து triangular.
One of the sides of this triangle is marked by the line joining Kanyakumari with Rajmahal Hills, and this line passes through the eastern gates. அதாவது இதில் வரக்கூடிய ஒரு லைன் வந்து எங்கே ஜாயின் ஆகுதுன்னா கன்னியாகுமரியில் ஜாயின் ஆகி அங்கே ராஜ்மஹால் குன்றுகள் வழியாக பாஸ் ஆகி ஈஸ்டர்ன் கேட்டுக்கு போயிடுது. த செகண்ட் ஆர்ம்ஸ் இஸ் மார்க் பை த சாப்ரா ரேஞ்ச். செகண்ட் வந்து சாப்ரா ரேஞ்ச், மகாடேயோ ஹில்ஸ், மகாடியோ ஹில்ஸ், மைக்கேல் ரேஞ்ச் and the Rajmahal Hills. The third arm is marked by the western gates. The third arms வந்து செகண்ட் ஆர்ம்ஸ் எங்கே போகுதுன்னா சாத்புரா இதுலேருந்து மகாடியோ ஹில்ஸ், மைக்கேல் ரேஞ்ச், ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் வர அங்கே போகுது. இது வந்து இங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ். The area of these plateau is about 7 lakhs square kilometer and height ranges from 500 to 1000 meter above sea level. Above sea level. Sea level. Next, the western gates form the western edge of the peninsular plateau. It runs parallel to the Arabian Sea coast. The northern part of this range is called as Sahyadris. What is the name? How they are calling the name of the northern part of this range? Sahyadris. The height of the Sahyadris increases from north to south. சயாத்ரியோட ஹைட் வந்து எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, நார்த்லேருந்து சவுத் வரைங்கிறாங்க. அங்கே அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அங்கே வந்து என்ன வருதுன்னா ஆனைமுடி இஸ் எ சார்ட் ஆஃப் ட்ரீ ஜங்ஷன் ஆஃப் த ஆனைமலை ரேஞ்ச், த காடமன் ஹில்ஸ் அண்ட் த பழனி ஹில்ஸ். இந்த மூணும் சந்திக்கிற இடம் தான் இந்த ஆனைமுடி ஜங்ஷன். Kodaikanal is a beautiful hill resort situated on the Palani Hills. Yeah, Kodaikanal is a beautiful hill resort situated on the Palani Hills. Eastern gates run from southwest to northeast, form the eastern edge of this plateau. This range is also called as Purvatri. Purvatri. இந்த ரேஞ்சோடைய another name எப்படி கூப்பிடுறாங்கன்னா பூர்வத்ரின்றாங்க. The eastern gates join to the western gates at the Nilgiris hills. Bordering Karnataka and Tamil Nadu, the eastern gates are not continuous like the western gates. அதாவது ஈஸ்டர்ன் கேட் எப்படின்னா வெஸ்டர்ன் கேட் மாதிரி தொடர்ச்சியாக இருக்காது, இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ தொடர்ச்சியாக இல்லை. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, பெண்ணார் and Kaveri have distracted this range at many places. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கர்நாடகா எல்லையில் உள்ள நீலகிரி மலையில் சேர்கிறது. இந்த ஆறுகளில் அழிக்கப்பட்டு பிளவுபட்டு குன்றுகளாக காட்சி அளிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட்டு the Thar Desert, also known as the Great Indian Desert, is a large arid region in the northwestern part of the Indian subcontinent that covers an area of 2 lakhs kilometers squared
and forms a natural boundary between India and Pakistan. அங்கேதான் இந்தியா அது அந்த பவுண்டரிஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து இந்த இடத்துல தான் சொல்கிறோம். இட் இஸ் த வேர்ல்டு 7th largest டெசர்ட். இந்த டெசர்ட் வந்து உலகத்தில் 7வது இடத்துல இருக்கிறான். இட்ஸ் பிளேஸ் இஸ் ஸ்டாண்டிங் 7th largest desert and the world 9th largest subtropical desert located in western part of the India. Okay appa, the desert lies in the western part of the Aravalli range and covers 2/3 of 3 of Rajasthan state. இந்த டெசர்ட் எங்கே இருக்குன்னா ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது. There are 2 major divisions in the Thar desert. 2 major division இருக்குது ராஜஸ்தான் டெசர்ட். They are known as the actual desert region, அதாவது மர்ஸ்தாலி. another one வந்து பங்கார். 2 சொன்னாங்களே மர்ஸ்தாலிஸ் and the many semi-desert region Pangar. Many different types of sand dunes and salt lakes thorns are seen here. இந்த டெசர்ட்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மர்ஸ்தாலி என்றும் பங்கார் என்றும் 2 பகுதிகளாக பிரித்து கூறுறாங்க. இப்பகுதியில் வந்து பல உப்பு ஏரிகளும் மணல் திட்டுகளும் உள்ளன அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேப்பா, அடுத்து பாருங்களேன். த கோஸ்டல் பிளைன்ஸ். த பெனிசுலா பிளாட்டியூ ஆஃப் இந்தியா இஸ் flanked by narrow coastal plains of varied width from north to such known as the western coastal plains and the eastern coastal plains. They were formed by the depositional action of the rivers and the erosional and depositional actions of the seaways. Okay appa, the Indian coastal plains are divided into the following 2 divisions. 2 டிவிஷனாக பிரிக்கிறாங்க இந்த கோஸ்டல் ஏரியாவில் பிளைனை. என்னென்னா ஒன்று வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ், another one வந்து இந்த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு வரும். அதே மாதிரி மேப் கொஸ்டினையும் இட் வில் very often they are asking this question and note it and underline it also. The western coastal plain it lies between the Western Ghats and the Arabian Sea. It extends from Rann of Kutch in the north to Kanyakumari in the south, and it's with various from 10 to 80 kilometer. The Rann of Kutch already I told you to note it, underline, because this is one map question. The Rann of Kutch எங்கே இருக்குன்னா குஜராத்துக்குள்ள இருக்குது. ஓகேயா, அங்கேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டரா? 10 to 80 kilometer. It is mainly characterized by sandy beaches, coastal sand dunes, dunesனா மலை குன்றுகள், mud flats களிமுகங்கள், lagoons காயல்கள், estuaryனா எஞ்சிய குன்றுகள், literate platforms சரளை மணல்கள், and residual hills. Yeah, the northern part of the western coastal plain is known as Konkan plain. The northern part of the west coastal plain is known as Konkan plain அப்படி சொல்றாங்க. ஓகேமா, the middle part of இது வந்து you want to study this. The northern part of the west coastal plain is known as Konkan plain. Next one, the middle part of the plain is known as Kanara. The southern part of the plain is known as Malabar Coast Beach. Malabar Coast Beach is about 550 kilometer நீளம், long and 20 to 100 kilometer wide அகலத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேப்பா,
This part of the coast is characterized by sand dunes along the coast. There are numerous shallow lagoons and backwater called என்ன சொல்கிறாங்க காயல்ஸ் அண்ட் தாரிஸ்ங்கிறாங்க. அதை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா காயல்ஸ் அண்ட் தாரிஸ். வேம்பநாடு இஸ் எ ஃபேமஸ் பேக்வாட்டர் லேக் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் ரீஜன். இந்த ஃபேமஸான வேம்பநாடு பேக்வாட்டர் லேக் வந்து இந்த பகுதியில் தான் இருக்குது. ஏரி பகுதியில் தான் இது முக்கியமான ஏரியாகவும் சொல்கிறாங்க. அடுத்து இந்த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன். The eastern coastal plain. The eastern coastal plain. It lies between the eastern ghats and the Bay of Bengal and stretches along the states of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தொடர்ச்சி, அதாவது தொடர்ச்சியான மலைக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியான மலைக்கு வந்து இந்த பே ஆஃப் பெங்கால் அதற்கும் இந்த கிழக்கு கடற்கரைக்கும் கிழக்கு கடற்கரை சமவெளிக்கும் அந்த கிழக்கு கடற்கரைக்கும் இடையே மேற்கு வங்காளம், ஒடிசா, தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ் இதெல்லாம் நீண்டு உள்ளது, கண்டினியூவாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அதோட எல்லை பரப்பு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேப்பா. தீஸ் பிளைன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் பை த அலுவியல் ஃபில்லிங்ஸ் ஆஃப் த லிட்ரல் ஜோன் பை த ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேயா? அகைன் ஐ வில் சே தீஸ் பிளைன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட், அங்கேயே ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேயா? பை த அலுவியல் ஃபில்லிங்ஸ் ஆஃப் த லிட்ரல் ஜோன் by the east flowing rivers of India. The coastal plains consist mainly of the recent alluvial deposits. Okay, appa. Next, this coastal plain has a regular shoreline with well-defined beaches. இச்சமவெளி என்ன சொல்லுதுன்னா, அதாவது இந்த வண்டல் மண்படி அந்த இது இருக்கு இல்லையா, கோஸ்டல் லைன் வந்து எப்போதுமே அந்த இதில் வந்து அந்த கடற்கரையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? இந்த கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் பிட்வீன் மகாநதி அண்ட் கிருஷ்ணா ரிவர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் த நார்தர்ன் சர்க்கஸ் அண்ட் த சதர்ன் பார்ட் லைஸ் between Krishna and Kaveri rivers is called Coromandala coast. மகாநதி, கிருஷ்ணா ரிவர், அந்த சர்க்கிள், அந்த நார்தன் சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணா காவேரியுடைய அனதர் அதை எப்படி அந்த ஏரியாவை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா கோரமண்டல கோஸ்ட். இந்த கோரமண்டல கோஸ்ட் வந்து மேப் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்லைன் திஸ். இந்த Marina Beach on this coast in Chennai, and it is the second longest beach in the world. மெரினாவில் இருக்கக்கூடிய மெரினா கடற்கரை வந்து உலகத்தில் 2வது இடத்தை சார்ந்தது. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமஸான ஒரு கடற்கரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. among the backwater lakes of this coast, லேக் சில்கா எங்கே இருக்குன்னா ஒடிசாவில் இருக்குது. ஓகேயா? சில்கா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் லேக் இன் இந்தியா, லொக்கேட்டட் டு த சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் த மகாநதி டெல்டா. இந்த மகாநதி டெல்டாவிற்கு தென்மேற்கில் வந்து இது வந்து அமைந்திருக்குது. இது இருக்குது. அந்த இருக்குது ஏன்னா சில்கா ஏரி வந்து இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஒரு காயல் ஏரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு காயல் ஏரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கொல்லேறு லேக் விச் லைஸ் பிட்வீன் த
deltas of Godavari and Krishna and the Pulicat Lake lies in the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu are the well-known lakes in the east coastal plains. அடுத்து வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா the islands. India has two major islands groups, namely Andaman and Nicobar Islands. Another one வந்து லட்சத்தீவு. Already we know well for this இல்லையா. நம்ம இந்தியா பக்கத்தில் வந்து 2 ஐலாண்ட்ஸ் வந்து பெரிய ஐலாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதில் வந்து the former groups consist of 572 islands and are located in Bay of Bengal, and the later one has 27 islands and are located in Arabian Sea. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவில் வந்து 572 தீவுகளை கொண்ட தீவாகும். அது எங்கே இருக்குன்னா பே ஆஃப் பெங்காலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி 27 தீவு கூட்டங்களை கொண்டது தான் இந்த லட்சத்தீவு. இது எங்கே இருக்குன்னா அரேபியன் சீல அமைந்திருக்குது, அங்கே உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The islands of Andaman and Nicobar are largely tectonic and volcanic origin. அதாவது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு வந்து என்னன்னா புவி உள் இயக்க விசைகளில் எரிமலைகளால் உருவானது. எப்படின்னா நல்லா கவனிங்க, அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு வந்து புவி உள் இயக்க விசைகளின் காரணத்தினால எரிமலைகளால் உருவானது தான் இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. India's only active volcano is found on parent islands in Andaman and Nicobar groups of islands, while the islands of the Arabian Sea are mainly coral origin. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அரேபியன் சீ சைடு உள்ள லட்சத்தீவில் வந்து முருகை பாறைகளால் உருவானவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்னா என்ன, அங்கே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பாருங்க. அந்தமான் ஐலாண்ட்ஸ். These islands are located in an elevated portion of the submarine mountains. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஐலாண்ட் வந்து கடலடி மலைத்தொடரின் மேல் பகுதியாக அமைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Since these islands lie closely to the equator, the climate remains hot and wet throughout the year and has dense forest அப்படிங்கிறாங்க. இது பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில் இருப்பதால் அதிக ஈரப்பதமும் அதிகமான வெப்பமும் சேர்ந்த காலநிலையாக இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து என்னன்னா அடர்த்தியான காடுகள் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. The area of the islands groups is about 8,249 square kilometer. The entire group of islands is divided into two. அங்கே 2 இதாக பிரிக்கிறாங்க. எப்படின்னா they are Andaman in the north and the Nicobar in the south. அந்தமான் வந்து நார்த்லையும் நிக்கோபார் வந்து எங்கே இருக்கான் சவுத்லையும். These islands groups are of great strategic importance for the country. அதனுடைய கேபிட்டல் எதுனா போர்ட் பிளேர் is the administrative capital of the Andaman and Nicobar Islands. The 10-degree canal separates Andaman from Nicobar groups. 10 degree தான் அந்தமானையும் நிக்கோபாரையும் பிரிக்குது, டிவைட் பண்ணி பிரித்து காமிக்குது. The southernmost tip, the Indra Point, is a part of Nicobar Island. அடுத்து லட்சத்தீவு. This is a small group of coral island
islands located off the west coast of India. It covers an area of 32 square kilometer. Kavaratti is its administrative capital. அங்கே எப்படி போர்ட் பிளேயர் கேபிட்டலாக இருந்ததோ அதே போல் இந்த நிக்கோபார் ஐலாண்டோட கேபிட்டல் வந்து எதுனா கவரட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லக்ஷத்தீவ் ஐலாண்ட்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த மால்தீவ் ஐலாண்ட்ஸ் பை த 8 degree canals. அது வந்து 10 டிகிரியில் வந்து இது பண்ணுச்சு. இது எப்படின்னா 8 டிகிரியில் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறாங்க, பிரிக்கிறாங்க 8 டிகிரியில். இந்த uninhabited Pitts Island. What is the meaning of Pitts Island? Pitts Islandனா அங்கே வந்து மனிதர்களே இருக்க மாட்டாங்க, மனிதர்கள் இல்லாத இடம்தான் பிட் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்டர்லைன் இட். Pitt Island of this group has a bird sanctuary. அங்கே வந்து பறவைகள் சரணாலயம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Earlier it had 3 divisions, namely Lakkadiv, Minikai and Amintivi. மூணு இதாக அதை பிரிச்சிருக்காங்க. It was named as Lakshadweep in 1973. ஓகேம்மா. Offshore islands அதாவது மற்ற கடல் தீவுகளை பற்றி சொல்கிறாங்க பாருங்க. Besides the 2 group of islands, India has a number of islands along the western coast, eastern coasts, in the delta region of Ganga and in the Gulf of Mannar. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த 2 ஐலாண்ட் போக அது எக்ஸ்ட்ரா நிறைய, அதாவது ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்லேயும் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்லேயும் இருக்குது. அதோட அங்கே எங்கன்னா கங்கா அண்ட் இந்த Gulf of Mannar. Many of these islands are uninhabited and are administered by the adjacent states. Yeah. என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம டோட்டலாக இந்த தீவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னாப்பா நல்லா கவனிங்களே. அதாவது இந்தியாவில் வந்து 2 பெரும் பிரிவு போட்டாங்களை பிரிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இல்லையா. என்னன்னா அதாவது இந்த சிறிய தீவுகள் வந்து மேற்கு கடற்கரையில் கடையிலும் கிழக்கு கடற்கரையில் கங்கை டெல்டா பகுதியும் மன்னார் வளைகுடா இது எல்லா பகுதியிலும் காணப்படுமா இந்த சின்ன சின்ன கூட்டங்கள் இல்லையா. இதில் பல தீவுகளில் மனிதர்கள் வசிக்காமல் இருக்காங்க. நிறைய இடங்களில் தீவுகள் வந்து ஆள்களே இல்லை, நடமாட்டமே இல்லை. இப்போ ஏன் நம்ம இந்த முயல் தீவுன்னு நம்ம ராமேஸ்வரத்தில் இருக்குது. அதாவது எங்கேன்னா குந்துகால் பக்கத்தில் இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா டெலஸ்கோப் மூலம் பார்த்தோம்னா தெரியும் அந்த தீவு. அங்கே வந்து ஆள்களே இல்லை. அந்த மாதிரி நிறையா குட்டி கொடுத்து தீவுகள் வந்து ஆள்கள் இல்லாமல் இருக்காங்க. இந்த தீவுகளை அருகாமையில் உள்ள இதெல்லாம் எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது, இந்த அந்தந்த தீவுகள்கிட்ட இடத்துக்கு அந்தந்த ஸ்டேட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற தீவுகளுக்கு அந்தந்த ஸ்டேட்டு தான் அதை வந்து நிர்வாகம் செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது, எந்த தீவு இருக்கோ அந்த தீவை வந்து எது நம்ம தமிழ்நாடு, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அதுதான் நிர்வாகம் பண்ணணும். ஓகேயா. அதான் இப்போ கர்நாடகா பக்கத்தில் எந்த தீவு இருக்கோ அந்த தீவை வந்து கர்நாடகா ஸ்டேட் தான் நிர்வாகம் பண்ணணும். ஒரு சில தீவுகளை வந்து டைரெக்டாகவே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே வந்து நிர்வாகம் பண்ணுது. அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், தேங்க்யூ. இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் என்ன படிக்கணும், வாட் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி ஹோம்ஒர்க் பார், இதை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதணும். ஓகேயா. அது ரோமன் லெட்டர் 5ல் ஆன்சர் இன் ப்ரீஃபில் வந்து 1, 2, 3 அந்த 3 கொஸ்டின் ஆன்சரையும் படித்து எழுதணும். எழுதி அனுப்பிவிடுங்க. செகண்ட் வந்து ஹோம்ஒர்க் என்னென்னா ரோமன் லெட்டர் 6ல் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 1 வந்து டெஸ்ட். ஓகே. அந்த பேராகிராஃபையும் நீங்கள் எழுதி எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க. ஓகேப்பா. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். காட் பிளஸ் யூ.